السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صح فطوركم وصح شربتكم وصح حريرتكم وصح الكونفينمون. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ Comment allez-vous? Ça se passe chez vous? Tout le monde va bien? Vous avez mangé du harira, de la shorba, vous avez mangé des bons plats, masha'Allah. بصحتكم الله يزيدنا ويزيدكم. هل سنبدأ أم ننتظر قليلا؟ Est-ce qu'on peut commencer ou on attend un peu? نعم. Vous êtes prêts? Aujourd'hui aussi, Inch'Allah, c'est un beau sujet. On parle sur le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis tous. Je pense que le son, il est bon. Ok, pour toi, c'est bon, Masha'Allah, très bien. Est-ce que le son, il est bon? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, نبدأ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحلقة الثانية من حلقاتنا التي بدأنا في الحديث عن الجنة. يقول الله تبارك وتعالى عن الجنة وعن أهل الإيمان الذين يعملون بما يرضيه سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر. نعم، إنها الجنة. الجنة دار فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
أين الجنة الآن؟ اسمع إلى قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقها الله عليها مرة أخرى عند سدرة المنتهى، شجرة نبق، وهي في السماء السابعة. عندها جنة المأوى التي وعد بها المتقون. فالجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن. ففي صحيح الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم آمين. عرض الجنة، عرض الجنة، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أبواب الجنة كم باب؟ أبوابها 8. قال عليه الصلاة والسلام: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، وإن لها 8 أبواب. صلى الله على نبينا محمد. وإن لها 8 أبواب. باب من هذه الأبواب 8 مخصص لأهل الصيام الحقيقي، جعلني الله وإياكم منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. اللهم أدخلني وأدخل أباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا والمشاهدين والمستمعين من هذا الباب، باب الريان، ومن جميع أبواب الجنة، اللهم آمين. في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: إن ما بين مصراعين، شو هذا باب، ما بين مصراعين في الجنة، المسافة هذه 40 سنة. تخيل تمشي ما بين المصراعين، باب واحد في الجنة، 40 سنة حتى تقطع المسافة. إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو لكظيظ، Au vous les sauveurs. Le mois de Ramadan est le mois qui nous rappelle le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala parle sur les croyants, ceux qui travaillent, ceux qui font de bonnes œuvres. Il nous décrit, Allah subhanahu wa ta'ala, leur œuvre et leur travail, et puis il nous dit la récompense. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé dans le paradis? Écoutez, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, seuls croient vraiment à nos versets ceux qui s'inclinent en se prosternant dès qu'on leur appelle, et qui exaltent
le nom de leur Seigneur en toute humilité, par crainte d'Allah. Leur flanc s'arrache de lit. Rappelle-toi la prière de Tarawih, la prière de la nuit. Leur flanc s'arrache de lit. Ils implorent leur maître par peur et espérance. Ils donnent en aumône une part des biens dont nous les avons pourvus. Nul ne sait quel bonheur leur est réservé pour prix de ce qu'ils accomplissaient. T'as entendu? Nul ne sait quel bonheur leur est réservé pour prix de ce qu'ils accomplissaient. Ça, c'est les gens de paradis. Les gens de paradis. La récompense. Le paradis. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal sur le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux c'est qu'aucun œil n'a vu et c'est qu'aucune oreille a entendu et c'est qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Allah ثم قال اقرأوا, lisez ce verset. Nul ne sait quel bonheur leur est réservé pour prix de ce qu'ils accomplissaient. Le paradis, c'est où maintenant le paradis? Allah, il a créé le paradis, mais c'est où maintenant le paradis? Allah dit, il a vu en vérité une autre fois à côté du lotus de la lumière, Sidrat al-Muntaha, auprès duquel se trouve le jardin de la demeure, Jannat al-Ma'wa. Jannat al-Ma'wa. Le prophète sallam a vu Gabriel sous sa forme originelle, en tant qu'ange. Il a 600 ailes. À côté du lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, au 7e ciel, proche du paradis de la demeure, Jannat al-Ma'wa. Alors, le paradis dans le 7e ciel. Eh oui, Allah il a créé subhanahu wa ta'ala. Et Allah il le prépare pour les gens qui le craignent et les gens qui font de bonnes œuvres. Le prophète sallam a dit, certes il y a dans le paradis 100 degrés. La distance entre les 2 degrés est comme celle qu'il y a entre le ciel et la terre. Le Firdaus est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au centre et au-dessus de lui, il y a le trône de miséricorde de Dieu. Et c'est de lui que prennent source les fleuves du paradis. Ainsi, si vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui le Firdaus. Oh Allah, on te demande le Firdaus al-A'la. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit, hâtez-vous vers le paradis de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre. Le paradis est large, très très large. Comme Allah dit dans ce verset, c'est comme large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah. Le prophète sallam a dit, celui qui a adoré Allah sans rien lui associer, a accompli la prière, a donné l'aumône légale, a écouté et obéi, Allah le fera entrer au paradis par la porte qu'il désire. Et certes, le paradis possède 8 portes. 8 portes. Et oui, Allah, 8 portes. Le paradis possède 8 portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 8 portes dans le paradis. Parmi elles, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Il n'y a que le jeûneur qui rentre par cette porte. Le vrai jeûneur.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cette porte, une de ces portes. Il dit la distance séparant les montants d'une des portes du paradis est égale à 40 années de distance. 40 années de distance, subhanallah. Un jour viendra, c'est pendant où l'entrée de cette porte, une foule immense se présentera. Beaucoup de monde. Subhanallah. Le prophète sallam a dit, ou avant ça, on a essayé de décrire le paradis et on n'est pas rentré encore au paradis. Mais là, on veut rentrer au paradis. Mais attendez un peu. Vous voulez rentrer? Vous voulez rentrer au paradis? Oui. Oui. On veut tous rentrer au paradis. Mais attendez un peu. Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que il passe avant le paradis, que tu ailles au paradis, avant, il y a un pont, ce qu'on appelle sirat. Un pont. Ce pont-là, en bas du pont, il y a l'enfer. Si tu cours pas vite, tu tombes. Ça veut dire si tu n'as pas des bonnes œuvres, tu n'as pas fait assez de bonnes œuvres, et tu as fait beaucoup de péchés, tu n'as pas fait la tauba, eh bien, tu peux tomber. Il y a des pinces qui t'attirent, qui te prennent. Il y en a un parmi le dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sauve de l'enfer. Il passe sur le pont. Un coup il tombe, un coup il se fait brûler, un coup il monte, il passe. Je vais vous raconter son histoire ce soir. Écoutez. C'est quoi cette histoire-là? Il dit le prophète sallam, quand يقول عليه الصلاة والسلام آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة. Il dit le prophète sallam, parmi les dernières personnes qui rentrent au paradis, c'est quelqu'un qui marche sur le pont. Un coup il marche, un coup il tombe, un coup il marche, un coup il tombe. وتسعفه النار مرة. Et des fois il se fait brûler par le feu. فإذا جاوزها, et une fois qu'il a dépassé le pont, il a laissé l'enfer derrière lui, قال التفت إليها, il s'est retourné vers l'enfer. فقال تبارك الذي نجاني منك تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Subhanallah. Il dit, cet homme, le prophète, il dit cet homme, il dit quoi? Et lorsqu'il en sortira, il se retournera vers l'enfer et dira que soit béni celui qui m'a sauvé de toi. Allah m'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné au premier et au dernier. Subhanallah. Allah, il a sauvé de l'enfer. Juste là, il est sauvé de l'enfer, c'est tout. Il n'a rien vu encore. Subhanallah. Écoutez. Puis, ثم هذا الرجل ماذا يقول؟ ترفع له شجرة. Il voit un arbre un peu loin. فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. Quand tu vois un arbre devant lui, plus loin, il dit, oh Allah, rapproche-moi de cet arbre pour que je m'assoie sous son ombre et je bois de l'eau fraîche. فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. Alors Allah il lui répond, lui dit, oh fils de Adam, si je te donne celle-là, tu vas me demander autre chose. ماذا يقول؟ فيقول لا يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. Et donc, Allah il lui dit, si je te donne ça, si je te rapproche de cet arbre-là, tu ne me demandes pas autre chose. Et lui, il dit quoi? Il dit, oui Allah, promets. Je te demande plus rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rapproche de cet arbre-là.
Et dès qu'il lui rapproche de cet arbre-là, il boit, il se repose. Enfin, il voit une autre arbre encore plus loin que cet arbre-là. Il dit, oh Allah, approche-moi de cet arbre. فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. Il dit, oh Allah, approche-moi de cet arbre, comme ça je m'assois, je me repose en dessous de son ombre et je bois de l'eau fraîche et je te demande plus rien. Je te demande pas autre chose, promis. فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني أن ألا تسألني غيرها. Il lui dit, Allah, tu m'as pas promis que tu me demandes pas autre chose. فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. Peut-être si je te rapproche de cet deuxième arbre, tu vas me demander autre chose. وربه يعذره. Et Allah, il le pardonne. Pourquoi? Parce qu'il voit des choses inimaginables, des choses, il ne peut pas patienter. Il faut qu'il se rapproche de cet arbre-là. C'est quoi cet arbre-là? وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. Deuxième arbre. الآن, est-ce qu'il va demander autre chose? Oui. فإذا شرب من مائها واستظل بظلها ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. Dès qu'il boit de cette deuxième arbre, il se repose, il boit de l'eau fraîche, il se repose sous son ombre. Allah lui montre une autre arbre, mieux que la deuxième. Troisième arbre, elle est où? Devant la porte de paradis. Allahu Akbar. Regardez, on se rapproche de l'entrée de paradis. فيقول ربي أدنني من هذه فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا ربي أدنني من هذه لا أسألك غيرها. Il dit, oh fils de Adam, tu m'as promis que tu ne me demandes pas autre chose. Pourquoi tu me demandes maintenant? Il lui dit, oh Allah, juste tu m'approches de celle-là et je ne te demande plus rien. وربه يعذره. Et Allah, il le pardonne. لأنه يرى ما لا صبر له عليه. Parce qu'il voit le délice et le bonheur qui ne peut pas patienter une seconde. فيدنيه منها. Et dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le rapproche de cet arbre, qu'elle est devant la porte de paradis, Allahu Akbar. Imaginez mes frères et mes sœurs, subhanallah. ماذا يسمع هذا الرجل؟ هذا الرجل, il entend quoi? Il est devant cet arbre et cet arbre, elle est devant la porte de paradis. Cet homme-là que Allah, quand il l'a sauvé du sirat, du pont de l'enfer, il lui dit, je remercie Allah, il m'a donné une chose qu'il n'a jamais donnée, ni au premier ni au dernier. Là, il est devant, à côté d'un arbre, où cet arbre-là, elle est devant la porte de paradis. Qu'est-ce qu'il dit? قال فإذا أدناه منها. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui rapproche de cet arbre qui est devant la porte de paradis. فسمع أصوات أهل الجنة. الله أكبر. Il entend les bruits et les paroles et les chansons et la discussion de gens de paradis. Il entend le bonheur, les délices dans le paradis. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. فيقول. Alors il dit à son Seigneur, Ay Rabbi, mon Seigneur, adkhilniha. Oh mon Seigneur, fais-moi rentrer au paradis. Oh Allah, fais-nous rentrer au paradis tous. Dites Amin. فيقول يا ابن آدم يا ابن آدم ماذا يرضيك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ Il lui dit, ô fils de Adam, quand est-ce que tu seras satisfait? Quand est-ce que tu seras satisfait?
qu'est-ce qui te rendra satisfait? Serais-tu même chose avec que je te donne le monde et la même chose avec lui 2 fois? 2 fois le monde. T'imagines les trésors du monde 2 fois. À ces derniers qui rentrent au paradis. Il dira, oh mon Seigneur, Aïe Rabbi, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur du monde? Alors il dira, je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. فيقول أي ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. الله أكبر. رأيتم رحمة الله عز وجل. Vous avez vu le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a sauvé cette personne-là de l'enfer. Et quand tu l'as vu qu'Allah il l'a sauvé de l'enfer, il a dit Alhamdulillah, je remercie Allah, il m'a donné ce qu'il n'a pas donné au premier, au dernier. Il a rien vu encore. Et à chaque fois, il le rapproche d'un arbre qui est proche de paradis. Il lui dit rapproche-moi encore de l'autre arbre. Il ne peut pas patienter. C'est parce que c'est le bonheur. Regardez, on perd beaucoup de bonheur hier. On perd beaucoup de délices à cause des envies et des passions de ce bas monde qu'elle ne restera pas éternelle. Oui, tous les jours, on est d'une autre humeur. Un coup on rigole, un coup on pleure, un coup on est bien, un coup on est stressé, un coup on est angoissé. Regardez maintenant, aujourd'hui on a peur de cette épidémie, qu'Allah nous préserve de cette épidémie et préserve tout le monde de la terre, et qu'Allah purifie la terre de cette épidémie et guérit le maladie. Ce bas monde, elle ne restera pas comme ça droit. Tu comprends maintenant c'est quoi ce bas monde-là? Le vrai délice et la vraie vie et le vrai bonheur et le repos, c'est là-bas, c'est dans le paradis. Dans le paradis, mon frère et ma soeur. Donc, on devrait travailler pour le paradis. Tu ne peux pas rentrer comme ça, hein. Il faut travailler. Vous voulez rentrer au paradis? Allez, venez, on va rentrer au paradis pour que, Inch'Allah, je vous le décris de l'intérieur. Vous voulez rentrer? Bismillah, on rentre pour décrire le paradis de l'intérieur selon le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez rentrer? Bismillah. Mais là c'est l'heure de l'Isha, c'est l'heure de Tarawih. On va aller faire la prière, on demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous éloigne de l'enfer et qu'il nous libère de l'enfer. Et demain, Inch'Allah, on va rentrer, Inch'Allah ta'ala, au paradis. Et on va vous décrire le paradis de l'intérieur. Vous êtes prêts? Donc, l'adhan, tu fais la prière, l'Isha, puis tu fais le tarawih, et tu fais le dua. Et n'oublie pas, dua pour toi, pour ta famille, pour l'humanité. Qu'Allah purifie la terre de cette épidémie et qu'Allah guérit tous les malades et qu'Allah nous fasse rentrer tous au paradis. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.